ایک سفید پوش آدمی جس کے گھر میں غربت کے ڈیرے جمے تھے، جس کی بیٹی موت کی کشمکش میں تھی اور اس بے سہارا شخص کے پاس اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ نوبت اس حد تک آ چکی تھی کہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے اپنی بیگم کے زیور بیچنے پڑے۔ آپ یقین کریں کہ یہ کہانی کسی غریب آدمی کی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کی ہے۔ شخص نے اس مشکل گھڑی کے اندر بھی خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا اور ان غربت کے اندھیروں کو وقت کے ساتھ روشنی میں بدل دیا۔ اس کے ایک اشارے پہ ججز قانون بھول جاتے تھے اور تو اور سیاستدان اس کا ہر حکم تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ملک ریاض نے سسٹم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس میں گھس کے اس کو اپنی طاقت بنایا۔ ملک ریاض کی کہانی کسی تھرلر فلم سے کم نہیں۔ ملک ریاض، جس کا نام پراپرٹی کی دنیا میں ایک امپائر کے طور پر جانا جاتا تھا، آج ان کا اپنا فیوچر داؤ پہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے ان کی پراپرٹیز چھین لی گئی ہیں؟ بحریہ ٹاؤن، جس کو لوگ شہر کے اندر ایک دوسرا شہر تصور کرتے ہیں، کیا اس کے ٹکڑے بکنے والے ہیں؟ کیا پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کا دی اینڈ ہے، یا یہ ایک نئی شروعات ہونے والی ہے؟ اور نیب نے ان کی پراپرٹیز کیوں آکشن پہ لگائی ہیں؟ میرے بچے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان میں آنا چاہیے پیدا، اور لوگوں کو بھی میری طرح پاکستان میں لانا چاہیے پیدا۔ کوئی جرم ہم نے نہیں کیا ہوا، بتایا یہ جاتا ہے کہ ملک ریاض کا بچپن ایک بہت ہی فائنینشیل کرائسس میں گزرا تھا۔ ان کے والد صاحب کا بزنس پوری طرح کولیپس ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک ریاض اسکول چھوڑ کر چھوٹی موٹی مزدوری کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک کلرک اور پھر پینٹر کی جاب بھی کی۔ یہ ساری سٹرگلز نے ہی ان کا فیوچر بنایا، لیکن اب یقین کریں کہ ان ساری سٹرگلز کی وجہ سے ہی شاید ملک ریاض پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون بن گئے۔ ملک ریاض نے میٹرک پاس کرنے کے بعد MES میں ایک کلرک کی نوکری سٹارٹ کر دی۔ 1979 میں اپنے دوست سے چند پیسے ادھار لیے اور اسی ملٹری کمپلیکس کا ایک چھوٹا سا کانٹریکٹ حاصل کیا۔ اس ٹائم ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قدم ان کو فیوچر میں پاکستان کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ امپائر بنا دے گا۔ یہاں تک کہ 1980 کے اندر وہ MES کا ایک پراپر کانٹریکٹر بن گئے۔ پہلے سرکاری آفیسز کی چھوٹی موٹی کنسٹرکشن، پھر آہستہ آہستہ بڑے بڑے آفیسز کے کانٹریکٹ لینا شروع کیے۔ یہ کہانی یہاں سے آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور اس کانٹریکٹر نے اپنی کمپنی بنائی حسین گلوبل کے نام۔ پھر ایک ایسا کانٹریکٹ حاصل کیا کہ ان کا نام راتوں رات ملک ریاض کی ایک جگمگاتی کہانی بن گیا، اور یوں پاکستان نیوی کے ساتھ بحریہ فاؤنڈیشن ایک گیٹڈ کمیونٹی کا آغاز ہوا۔ یہ ان کے لیے صرف ایک موقع نہیں تھا، بلکہ ایک چیلنج بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کو بخوبی نبھایا، یہاں تک کہ سن 2000 میں پاکستان نیوی نے یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک اینڈنگ تھی، بلکہ یہ ایک بحریہ ٹاؤن کی شروعات تھی، کیونکہ بعد میں سپریم کورٹ سے ان کو اجازت ملی اور پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے ایک نام آیا، بحریہ ٹاؤن۔ یہ شہر کے اندر ایک نیا شہر تھا، یہاں سے ان کی ترقیوں کا آغاز ہوا۔ 2001 میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سرکاری زمین پہ ایک اسکیم چلانی تھی، لیکن انہوں نے یہ ہاؤسنگ اسکیم چلانے کی بجائے یہ زمین ایکسچینج کر کے بحریہ ٹاؤن کو دے دی۔ اب یہ بحریہ ٹاؤن صرف کراچی تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ راولپنڈی، لاہور اور مری تک پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران انہوں نے پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں مڈل کلاس بندے کے لیے سیلف سفیشینٹ گیٹڈ کمیونٹیز بنائی، جس میں کھلی سڑکیں، بجلی اور پانی کا اپنا سسٹم اور سیکیورٹی شامل تھا۔ لوگ اس ٹائم بولتے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک دبئی بن رہا ہے۔ یوں ہی وقت گزرا، 2011 میں پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ایک بحریہ انقلاب سٹارٹ ہوا۔ اسلام آباد کے مرکز میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا، جس کا نام بحریہ انقلاب رکھا گیا۔ اب یقین کریں، جیسے ہی اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی، اس کے پلاٹس دنوں میں سیل ہو گئے۔ اسی دوران CDA نے جناح ایوینیو کا پلان بھی اپروو کر دیا، تو یوں برانڈ ملک ریاض کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد کا حصہ بھی بن گئے۔ یہاں تک سب اچھا چل رہا تھا، لیکن 2012 میں ایک ٹوسٹ آیا۔ سن 2012 میں دنیا TV پر ملک ریاض کا ایک انٹرویو چل رہا تھا۔ اینکر پرسن مبشر لقمان اور مہر بخاری ان سے کوسچن کر رہے تھے، لیکن اسی دوران ایک بریک کی ویڈیو لیک ہوئی۔ تو وہ بیٹے کو جانتا دشمنی ہو گل کرو اپنا گل کرو نوید صاحب۔ جی نوید صاحب السلام علیکم، مجھے مل گئی ہے انسٹرکشن، ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا۔ اوکے بائے، اوکے بائے۔
ओवर टाइम जाएं, मलिक साहब को ना टोकें। दोनों एंकर पर्सन कॉल पे बात करते हुए देखे गए और दोनों एंकर पर्सन क्वेश्चंस की नेचर को डिस्कस कर रहे थे। वीडियो में कुछ ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे ये सारा का सारा इंटरव्यू प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड, जैसे क्वेश्चन और आंसर्स पहले से डिसाइडेड हैं और मलिक रियाज को यहाँ एक फ्रेंडली फेवर दी जा रही है। इस वीडियो के लीक होने के बाद उन एंकर्स की तो वाट लगी ही लगी, साथ साथ मलिक रियाज की भी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई। इस लीक वीडियो के स्कैंडल को मीडिया गेट का नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे इस लीक वीडियो की इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया। अभी 2012 ख़त्म नहीं हुआ था कि इनका एक और स्कैंडल सामने आ गया। इस स्कैंडल का ताल्लुक मलिक रियाज और उस टाइम के चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान इफ्तिखार से था। मलिक रियाज ने दावा किया कि उन्होंने चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान इफ्तिखार को करोड़ों रुपए के फॉरेन ट्रिप्स और गिफ्ट्स स्पॉन्सर किए, जिसमें यूके के स्पॉन्सर ट्रिप्स जिनमें 5 स्टार होटल बुक किया जाता था, बेतहाशा गिफ्ट्स। ये न्यूज़ जब वायरल होती है तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेता है और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी खुद को अदालत के सामने जाने से रोक लेते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेशल बैंक इंक्वायरी स्टार्ट करता है। इस ड्रामेटिक स्टोरी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब मलिक रियाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कागज उछाल देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अरसलान इफ्तिखार पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि अरसलान इफ्तिखार लगातार इससे डिनाई करते रहते हैं कि ये सिर्फ मुझे एक पॉलिटिकल ट्रैप किया जा रहा है। मीडिया चैनल्स ने इस डिबेट को और बढ़ाया। हर तरफ करप्शन और जुडिशरी की एक नई डिबेट स्टार्ट होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी ये इस केस में कोई खातिर खा सच्चाई नजर नहीं आई और एंड पे ये केस सिर्फ एक अफवाह बन के रह गया। इसके बाद काफी लोगों के जहन में ये सवाल था कि क्या मलिक रियाज सच कह रहे थे या ये सिर्फ एक सियासी चाल थी। 2013 में इस कहानी में एक नया रंग आया जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मलिक रियाज पर 119 बिलियन का टैक्स का केस चलाया, लेकिन उस टाइम के वजीर आजम आसिफ अली जरदारी ने उनको एक क्लीन चिट दे दी और ये केस डिसमिस हो गया। और यकीन करें, लोग हैरान रह गए कि एक दिन टैक्स चोर और अगले दिन क्लीन चिट। फिर आया 2014 और यहाँ से शुरू हुआ उनकी कहानी का सबसे बड़ा एडवेंचर, बहरिया टाउन कराची। 46,000 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जहाँ शहर में एक नया शहर आबाद होना था। इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स किए, जैसे लाहौर में दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद ग्रैंड मॉस्क और कराची में आसमान को छू लेने वाला बहरिया आइकन टावर का इफ्तिताह किया। और बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि 2018 आ गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट को होश आया कि ये जो MDA से जमीन की अदला बदली हुई थी ये तो इलीगल तरीके से हुई थी, लिहाजा बहरिया टाउन को मजीद प्लॉट सेल करने से रोक दिया गया। लेकिन बहरिया टाउन ने प्लॉट्स की फाइलें लगातार बेचना जारी रखी। बड़े बड़े प्रॉपर्टी एजेंट्स ने फाइलें खरीदी और आगे रीसेलिंग जारी रखी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ग्राउंड पे प्लॉट है ही नहीं और फाइलें सेल की जा रही। 10 महीने की लीगल कशमकश के बाद इस बात पे एग्रीमेंट, आपने 7 साल के इंस्टॉलमेंट में हुकूमत को 460 बिलियन रुपीस और 16,896 एकड़ जमीन देनी है, यानी प्रोजेक्ट को कंडीशनल लीगैलिटी मिल गई। लेकिन इस दौरान बहरिया टाउन इतना पॉपुलर हो गया, एक तो गेटेड कम्युनिटी, ऊपर से 3D पार्क्स, एडवेंचर्स, बड़ी मस्जिदें, खुली सड़कें और हर किस्म का ड्रीम होम एक बंदे का बहरिया टाउन में ही बनने लगा। तो यहाँ पे आता है 2019 जब यूके की क्राइम एजेंसी ने रियाज की लंदन की प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दी और 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वापस भेज दिए और वही पैसा बाद में अलकादिर ट्रस्ट केस का हिस्सा बना। इस अलकादिर ट्रस्ट केस और 190 मिलियन पाउंड की कहानी किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। इसी दौरान मलिक रियाज खुद को एक विजनरी डेवलपर कंसीडर कर रहे थे, लेकिन नैब के मुताबिक 17,000 एकड़ जमीन गलत तरीके से हासिल की गई और मुल्क को तकरीबन 78 बिलियन रुपीस का नुकसान पहुंचाया। मलिक रियाज, जिनका नाम प्रॉपर्टी के साथ साथ मीडिया में भी गूंजता था, इनका एक चैनल इंडस न्यूज को लीगल और कुछ टेक्निकल इश्यूज बना के 2020-21 में बंद कर दिया गया। फिर आया 2021 और सिंध के लोग बहरिया टाउन के खिलाफ निकल खड़े हुए कि हमारी ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़पी गई हैं। यहाँ तक कि लोगों ने बहरिया टाउन के गेट को भी आग लगा दी। 2022 में नैब ने भी अपनी निगाहें तेज़ की, नतीजे पे पहुंचा कि मलिक रियाज की दुबई की प्रॉपर्टीज़ भी मनी लॉन्ड्रिंग का नतीजा है। नैब ने पाकिस्तान में उनके कुछ एसेट्स फ्रीज करने का भी हुक्म दे दिया। जो प्रॉपर्टी एम्पायर पहले मीडिया, पॉलिटिकल और फौजी मुदाखलत की वजह से बचा रहता था, अब वो कानून के कटहरे में आने लगा। की वजह से 2023 से 2025 के दरमियान में उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज फ्रीज की गई। न्यू इंक्वायरीज आई, बहरिया टाउन मजीद कंट्रोवर्सीज का शिकार हुआ। 2025 में नैब ने मलिक रियाज और उनके बेटे और कुछ
PTI के लीडर्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स बनाया और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज फ्रीज और कुछ ऑक्शन में बेच दी गई। मलिक रियाज आज भी अपने आप को सेल्फ मेड बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर इलीगल डील्स और करप्शन के इल्जामात की भरमार है। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे इल्जामात सच हैं या ये सब उनके पावरफुल दोस्तों के टूटने का नतीजा है। बहुत सारे अंदाजों के मुताबिक उनकी सक्सेस का राज सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री बैकिंग भी थी। बहुत सारे अंदाजों के मुताबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स उनकी डील्स को फास्ट ट्रैक कर देते थे। आर्मी ऑफिशियल्स ने हाउसिंग स्कीम के लिए लैंड अलॉटमेंट को आसान बनाया। यही वजह है कि लीगल हर्डल्स जो एक नॉर्मल डेवलपर के लिए बहुत मुश्किल होती हैं, मलिक रियाज के लिए वो ज़्यादा हर्डल्स नहीं थी। मलिक रियाज के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत दफ़ा जब भी फंसते हैं तो वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आज भी यही कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द सब कुछ सेटल करके मुल्क वापस आ जाएंगे, लेकिन इसकी कोई हतमी न्यूज़ अभी तक शाया नहीं हुई। ना मलिक रियाज ने खुद कोई ऐसी बात किया कि वो वतन वापस आएंगे और आके सब कुछ यहाँ पे सेटल करेंगे। मलिक रियाज की दास्तान अभी भी जारी है, लेकिन बहुत सारे लोग उनका अंजाम जानना चाहते हैं। अब दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि मलिक रियाज वापस आएंगे और एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे और एक नई तरक्की की दास्तान रकम करेंगे, या इस दफ़ा अंजाम कुछ डिफरेंट होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।